all the superstars from that era, all the stories that I heard were inspirations. Okay. Bhagyashree. Yeah. Ma'am, you bring the real life character to the real life character. How it was tough to live in that character? Honestly speaking, Selvaiya came to Bombay to cast me, and in 1 second he told me that you're Kumari, and I was like, Ella, like how did you know? And he said that you have one quality that needs for Kumari, which you guys will know after watching the film. But Anuki, he casted me. And yeah, I think because I could live with the character for about 2 years since it's released now. Yeah, I think it was pretty easy with the help of all of them. Can you share the unforgettable memories in the shoot? No? I mean, I can't choose one unforgettable memory. All of the entire shooting experience. Sorry. I would say first day of going to Chennai for my look test. Actually, Rana Garu was not sure of me. So he was like, Amma, chala acting తెలియదు. And Selvaiya was very confident. So I came, I entered in a nice dress. And Rama Garu was like, nope, not happening. And Sarvata, Dialogue Sarvata, all of them were very happy and they were confident that I am Kumari. So thank you, Rana. Thank you for giving me that. Ma'am, you are looking amazing. So we are looking forward to voting. Dulquer, hi. Dulquer sir pronounced the heroine's character name. They have the, at the time we have the special aura and we feel that aura. Like in Sita Ramam, when you call the Sita and Amadi, and now in the Kanta, we will feel. Like in the when coming to the Kanta, when coming to the Bhagyashree's characters, we can feel that same aura or not. I think so. I don't plan for it. Whatever happens after the movie releases, people find this. When the shooting is just, at the script flow, whatever lines are given to me, I say. But I think I've been very lucky to get really nice love stories or romantic tracks in my film. And this will also be a memorable one. రణగారు ఒకసారి సార్ ఈ ట్రైలర్ చూసిన ఇది తమిళ హీరోకి సంబంధించిన ఆ స్టోరీనా తెలుగు హీరో ఎవరైనా కనిపిస్తున్నారా దీంట్లో? మెడ్రాస్ లో పనిచేసిన అందరు హీరోల దగ్గర నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని రాశారు ఇందాక సెల్వ గారు చెప్పారు. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇందాక నేను మాట్లాడదాం అనుకున్నా, వాళ్ళు మాట్లాడనివ్వలేరు. ఇప్పుడు చెప్తాను నేను. అంటే ఇప్పుడు నా చిన్న వయసు నుంచి ఏంటంటే, ఇప్పుడంటే మీరు మీడియా వచ్చారు, సోషల్ మీడియా వచ్చింది, అక్కడ స్టూడియోలో ఏం జరిగినా 1 సెకండ్ లో మాకన్నా ఫాస్ట్ గా మీకే తెలుస్తూ ఉంటది. కానీ ఆ కాలంలో అలా జరగలేదు. ఇట్ వాజ్ అండ్ నాకేంటంటే అది ఎప్పుడూ ఒక ఫ్యాసినేషన్ లాగా ఉండేది. అండ్ స్టూడియోలో పవర్ ప్లేయర్స్ ఎలా ఉండేవారు అంటే, ఇంతకు మునుకున్న సినిమా రంగంలో ఉన్న ఈగోస్ వాటి గురించి ఎంత ట్రికిల్ అయ్యి, అంటే మీరు ఇందాక కూడా చెప్తున్నప్పుడు ద స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ 2 egos, 2 personal egos in the background of studio. And is there any chance that people might get hurt or people might get related as well to this? అంటే ఇది ఎవరు హర్ట్ అవ్వరండి ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చూసి. ఇది ఇందాక మీరు డార్క్ సైడ్ అన్నారు, డార్క్ సైడ్ ఇండస్ట్రీ డార్క్ సైడ్, మన మనుషుల్లో డార్క్ సైడ్ ఉంటుంది. ఆ డార్క్ సైడ్ ఈ సినిమాలో వస్తుంది. అండ్ ఇందాక అన్నట్టు సినిమా బ్యాక్ డ్రాప్, ఈ నేపథ్యం అనేది ఒక గురువు శిష్యుల మధ్యన జరిగిన కథ ఇదంతే. బట్ అది కేవలం బ్యాక్ డ్రాప్ మాత్రమే. బట్ మన మనుషుల్లో ఉన్న డార్క్ ఈగో ఉంటుంది చూడండి, దాని బేస్ అయిన సినిమా. అంటే ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్డ్ కూడా అంటున్నారు కదా, సో రిలేటబిలిటీ కానీ ఇవన్నీ ఏదో క్యారెక్టర్ లేదండి, చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నామండి, కానీ ఏ ఒక్క ట్రూ ఇన్సిడెంట్ అయితే కాదండి. బాలా గారు ట్రైలర్ టీజర్ చూస్తే ఇద్దరు సినిమా మణిరత్నం గారి, అందులో కూడా ఎంజీఆర్ కరుణానిధి బేసాన్ గా వెళ్ళింది, అదే యాంగిల్ దీంట్లో కూడా మిక్స్ అయ్యిందా? కానీ మధ్యలో నేనే
లేదండి, అసలు లేదండి, ఆ సినిమాకి దీనికి ఏ పొంతు లేదు. రానా గారు, మీరు అంటే హైదరాబాద్కి మద్రాస్ నుంచి ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ స్టూడియోలో జరిగే విషయాలన్నీ కూడా నేను చాలా విన్నాను అన్నారు కదా, అవి ఏమన్నా ఈ కథలో యాడ్ చేశారా డైరెక్టర్ గారికి ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇచ్చి? సజెషన్ అండి, చాలా విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ ఫనీ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మందికి ఆ విషయాలు తెలుసు. ఇంతకు ముందైతే ఇండస్ట్రీలో దే యూస్డ్ టు బి, ఇన్ఫాక్ట్ లాట్ మోర్ ప్రెస్ పీపుల్ యూస్ టు బి దేర్ హూ ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్ షిఫ్టెడ్ హియర్. కానీ ఆ కథలో ఆ లైఫ్ ఇప్పుడు మనకి దేర్ ఇస్ నో అదర్ వే ఎక్సెప్ట్ సినిమా టు సీ ఇట్. సో నాకు ఈ మౌనీట్లో బ్యూటిఫుల్ గా చూపించాడు. అండ్ అదే ఇంకా బెటర్ గా చేసే ప్రయత్నం నేను చేశాను. సముద్రకని గారు. సార్, ఇప్పుడు చాలా మీరు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చాలా ఇంటెన్సివ్ అయినా ఏదైనా చాలా ఈజీగా చేస్తారు ప్రతి క్యారెక్టర్. సో ఇది ఈ షేడ్ చూస్తే ఎంఆర్ రాధా లాంటి ఒక క్యారెక్టర్, పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు. హౌ టఫ్ ఇట్ వాస్ టు ప్లే? అన్ని హోంవర్క్ చేసింది మా డైరెక్టర్, నా ఏం చేయలేదు. అన్ని హోంవర్క్ చేసేసి నా దగ్గర వచ్చి ఒక 10 minutes మాట్లాడతారు. నా నార్మల్ పర్సన్గా ఉంటాను. ఆ 10 minutes సార్ మాట్లాడగానే అలానే స్లోగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. అది మన దగ్గర లేదు, అది ఏదో జరిగింది. బట్ డెఫినెట్గా ఎంఆర్ రాధా సార్ విషయం కూడా మనం మాట్లాడాము. ఇది కాకుండా మా గురుగారు కేబీ సార్ మేనరిజమ్స్ కూడా వస్తుంది, ట్రై చేసుకున్నాము. చూసేసి మీరు చెప్పండి. ఓకే, బ్రో 2 ఎప్పుడండి? బ్రో 2 రెడీగా ఉంది. అన్నగారు సిగ్నల్ ఇస్తే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రానా గారు, సార్ ఇక్కడ సార్ ఇప్పుడు ట్రైలర్లో మనం చూసుకుంటే అందులో సినిమా పేరు వచ్చి శాంత అని పెట్టారు. శాంత నుంచి కాంతగా మళ్ళీ మార్చారు అనమాట. అంటే ఈ కాంతకి రిలేట్ అయ్యే సీన్ ఏదైనా ఉంటుంది సార్ సినిమాలో, అంటే అది ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది టైటిల్? అది మీరు సినిమా చూడాలండి, ఇప్పుడు చెప్తే చాలా మొత్తం ఖర్చు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చింది. బట్ ఆ సినిమాలో ఉంటుంది. రానా గారు, భాగ్యశ్రీ గారు, ఇందాక నుంచి మీరు అడుగుతాం అనుకుంటున్నారు, చెప్పండి. రానా గారు, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మీకు మీ యాక్టింగ్ ఒక స్టైల్, స్వాగ్ అండ్ ఆ ప్రెజెన్స్ కూడా విలన్ షేడ్ ఉన్నా కూడా ఎక్కువ ఓన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆడియన్స్. లైక్ భీమ్లా నాయక్లో డానియల్ శేఖర్ కావచ్చు, అండ్ బల్లాల దేవ కావచ్చు, అండ్ రాధా జోగేందర్ కావచ్చు. సో అలా కాంతాలో సో రానా గారిని ఏదైనా డిఫరెంట్ గా చూడబోతున్నామా, ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కొంచెం సపరేట్ అయ్యేలాగా ఏమైనా చూపిస్తారు? లేదండి, ఆ క్యారెక్టర్ కి దీనికి ఏ సంబంధం పొత్తు ఉండదు. అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ అండి. ఒక డార్క్ సిచ్యువేషన్ లో వచ్చి కామెడీ చేస్తూ ఉంటాడు. సో అలాంటి ఒక వ్యక్తి. రానా గారు, సో ట్రైలర్ ప్రభాస్ గారు లాంచ్ చేశారు కదా, ఏమన్నారు చూసారా? చెప్తా ఉంటుంది, అసలు ఏదో మాట్లాడినా లేదండి. సో ఫస్ట్ హ్యూజ్ థ్యాంక్స్ టు ప్రభాస్ ఫర్ లాంచింగ్ ఇట్ సోషలీ. అండ్ తనకు నాకు మధ్య రిలేషన్షిప్ ఇస్ మచ్ బియాండ్. ఇది చాలా బాగా తీసుకుంటాను. In the starting of career, elant of character, it is completely challenging. Did you do any kind of homework for this character? Any kind of? Any homework? Or preparation for this character? Avunu Andi, I traveled to Chennai for I stayed there for about 6 months. And with the help of Selvaya, I mean, we went into the depths of, how actors used to perform back then. Working with you, so which part you felt that was a challenge? Then Chappal Kada, I was just the character. So honestly speaking, I enjoyed it throughout, and it was not a challenge, but something that I was looking forward to doing. Finally getting the space to perform and show my talent. All the very best and congrats. Thank you so much. Thank you. లాస్ట్ రానా గారు, వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇంతకు ముందు భాగ్యశ్రీ గారి గురించి మాట్లాడుతూ మేము ఫస్ట్ పిక్ చేసుకున్నామని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఓకేనా సార్, అంటే నటించడం వచ్చు అని ఫిక్స్? ఆవిడ ఏదో అనడం మీరు నమ్మడం వద్దు. లేదు, ఒక్కసారి అంటే ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు క్యాప్ గీప్ వేసుకుని వచ్చారు. ఈవిడ థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ రానా గారు. థ్యాంక్ యూ అండి మీడియా మిత్రులందరికీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Sir, here.
సార్ సేపు ఒక్కసారి లుక్ ఇయ్యారు సార్. ఇక నుంచి రిలీజ్ సినిమా సెట్ గానే నా పోలీస్ స్టేషన్ కాదు